ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਨ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਵੈ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਤੇਰੀ, ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹਿ, ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਜਗਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਏ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਨ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੋਰਾ ਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਗੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਪਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰ ਅਠਾਰ ਸਗਲ ਜਠਾਰੇ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਡੁਲਾਰੇ। 10 ਅਠਾ ਅਠ ਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਹਾਰੇ। ਤੂੰ ਬਦੀ ਬਗ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ।
मिलापाती। रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद परमानंद मदन मूरत पैतार गोबिंदे सैन पणे पज परमानंद सुन संध्या तेरी देव दिवा कर अदपत आद समाई। सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर बुझो भाई ठांडा ब्रह्मा निगम विचार लख न लखया जाई तत तेरे नाम की आबादी दीपक दे जोत लाए जगदीश जगाया तुझे पूजनहारा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो दियो हमरा खुशी करे नित्य जियो। पनिया साधन निकाया ना जमा गो सत सीका गौ बैस मगो लावेरी एक काजल तुरी चंगेरी। कर की हन चंगी जन तन्ना ले वै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करते काज सवारता दाल सीधा मांगो दियो हमरा खुशी करे नित्य जियो। बनिया साधन निकाया नाज मगो सत सीका गौ बैस मगो लावेरी एक काजल तुरी चंगेरी। कर की हन चंगी जान तन्ना ले वै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता आरता सयाते प्रसन्न पए है महामन देवन के तप मैं सुख पावे जग करे वेद है पाव ताप हरे मिल ध्यान आवे। चाल ताल मृदंग पंग रबाब लिए सुर साज मिलावे
दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाहे गए की लाज अस बिंदा तुहार। ऐसे चढ़ प्रताप ते देवन बढ़ियो प्रताप, तीन लोक जय जय करे, रहे नाम सत्याप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्वदा सर्व जग। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संज्ञेयं गम विभूते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संज्ञेयं विभूते। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। की तलोड़े सो करे, तुझ बिन कछ ना है। की तलोड़े सो करे, तुझ बिन कछ ना है। जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते छूटिए, बिन से मेवा। तुमरी कृपा ते छूटिए, बिन से मेवा। सर्व कला समरथ प्रभ, पूरे गुरुदेव। जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। परताप
ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਮਨਸਾ ਪੂਰੇ। ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਮਨਸਾ ਪੂਰੇ। ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੇ, ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਣੀ, ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਣੀ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੇ, ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਣੀ। ਜਤ ਕਤ ਤੁਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲੀ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡਵਾ ਕੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਮੰਗਨਾ ਮੰਗਨਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ
की तलोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे, की तलोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे, जमदूत छट जाहे, जमदूत छट जाहे, परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के, जमदूत छट जाए, 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 परताप तुम्हारा देख के, परताप देख के, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, वाहे गुरु, वाहे गुरु। सुनना प्यारे एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, तू निज कर वसेड़ा, रल बस में तेरी एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे एक बेनती मेरी, तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर बसेड़ा, रल बस में तेरी एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, बिन अपने ना है कोई न चाहे, क्या कहिए क्या कीजिए, बिन अपने ना है कोई न चाहे, क्या कहिए क्या कीजिए,
नानक लाले कर जाइए साची सच मत तेरी साची सच मत तेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी तू निज घर वसियरा हो रोल बस में तेरी नानक लाहा लेकर जाइए नानक लाहा लेकर जाइए साची मत साची सच मत तेरी साची सच मत तेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा हाँ रोल बस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा हाँ रोल बस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी वाहे गुरु एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी मोहे निर्गुण आना शरणी आया बल 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 गुरुदेव जिन अपनाया मोहे निर्गुण आना शरणी आया मोहे निर्गुण आना शरणी आया बल 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 गुरुदेव जिन नाम दिड़ाया बल 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 गुरुदेव जिन नाम दिड़ाया आया शरणी आया आया शरणी आया आया
शरणिया आया मोह निर्गुणियाना शरणिया आया बल 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 गुरदेव जुड़ाया बल 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 गुरदेव जिन नाम जुड़ाया आया शरणिया आया शरणिया शरणिया आया शरणिया गुरु नाम दिया कुशल दिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई शांत आई मिल जिरी विशुन्निया गुरु नाम दिया कुशल दिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई गुरु शांत आई मिल जिरी विशुन्निया आया शरणिया आया शरणिया आया शरणिया आया मोह निर्गुणियाना शरणिया आया मोह निर्गुणियाना शरणिया आया बल 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 गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया बल 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 गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया आया शरणिया आया शरणिया शरणिया आया शरणिया आया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गाया बिनवंत नानक नाम प्रभु को पूरे भरते पाया पूरे गुरते पाया पूरे गुरते पाया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गाया मंगल गाया मंगल गाया मंगल गाया
मंगल गाया, मंगल गाया। आनंद हरिक सहज साचे महामंगल गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का पूरे गुर ते पाया। आया शरणी आया, आया शरणी आया, शरणी आया, शरणी आया। मोहि निर्गुणयाना शरणी आया, मोहि निर्गुणयाना शरणी आया। बल 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 गुरुदेव जिन नाम दिड़ाया, बल 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 गुरुदेव जिन नाम दिड़ाया। आया शरणी आया, आया शरणी आया, आया शरणी आया, आया शरणी आया। गुरु नाम दिया कुशल दिया, सर्व इच्छा पुनिया। जलने बजाई शात आई, मिल चिरी विशुन्निया। गुरु नाम दिया कुशल दिया, सर्व इच्छा पुनिया। जलने बुझाई शात आई, मिल चिरी विशुन्निया। आया शरणी आया, आया शरणी आया, आया शरणी आया, आया शरणी आया। मोहि निर्गुणयाना शरणी आया, मोहि निर्गुणयाना शरणी आया। बल गुरुदेव जिन आप दिड़ाया, बल 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 गुरुदेव बल 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 गुरुदेव जिन आप दिड़ाया, जिन आप दिड़ाया, जिन आप दिड़ाया। वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨ ਬਿਆਪੈ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਤਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੈ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋਂ
ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ। ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਉ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨ ਰਖੰਦਾ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਲਿਵ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਤਿ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜ ਕੇ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਅਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
ਜੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਲ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਛਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਛਲ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੇ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਭੁੱਲ ਜੰਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਨਣਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਹਾਂ ਰੁੱਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦਿਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਰੇ ਪੋਰੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਫੂਟੈ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਕਾਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗੇ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਰਾ, ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦਾਰਾ, ਮੀਤ, ਪੂਤ, ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 100% ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਾ, ਮੀਤ, ਪੂਤ, ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਛੁੱਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦਾਰਾ, ਮੀਤ, ਪੂਤ, ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਓ ਲਾਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਕਹਾਇਆ ਮਨ ਗੋਰੇ ਕੋ, ਇਨਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜਸ ਤਾਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਪੂੰਛ ਜੋ ਭਇਓ ਨਾ ਸਿੱਧ,
ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ, ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰਾਖੋ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ। ਪਾਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨਾ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਤਨੀ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਨਾ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠਦੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਵਰ ਪੰਜ, ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ। हे ਮੂਰਖ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਅੰਤਰਗਤ ਧਿਆਨੇ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 500 ਰੁਪਏ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਡ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਜੇ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਥੋੜਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਸਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੈ ਪਤਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਸੇ ਜਾਈ। ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੱਤ ਨੇ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 3 ਤੱਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ, ਤਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚੋ ਨਾਮ। ਪਰ ਖੇਡ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ, ਚਿੱਤਰ, ਫੋਟੋ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਰੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੂਰਤੀ, ਮਸਤਕ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਪ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਸਵਾਸ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾहेंगे छूट। ਕੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਕਈ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਘਟ ਪੈਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਕਰਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਖਾ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ बेकार संशय में ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਵਾਂਗੇ ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀਰਤ ਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਨੀ ਸਿੰਘ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਉਹ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਣੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਮਾ ਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਛਕ ਲਿਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦੰ ਦਾ ਪਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਕਿੰਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ,
ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸਤਕ, ਪਾਠ, ਵਿਆਕਰਨ, ਵਖਾਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਪੁਸਤਕ, ਪਾਠ, ਵਿਆਕਰਨ, ਵਖਾਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਮਰੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਬਣੇ, ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਝੋਲੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨਮੁਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਤਿਸ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਨਿਵਾਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਵਾਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਓ। ਜਿਸੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਤਿਸ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਖ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਹੀ ਠਕੁਰਾਈ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਆਵੈ ਜਮ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਫਕੀਰ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇਂ, ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬਿਲੋਈ, ਇਸ ਮਟਕੀ में शब्द संजोई, हर का बिलोवना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावै ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਮਟਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿੜਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿੜਕੀ ਜਾਏਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।